салом бинандагони азиз, шумо барномаи хабариву таҳлили ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. имрӯз 7 ноябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. ба қавлаш вафо накард. сохтмончиён шикоят доранд ки ширкат меҳнати онҳоро истифода бурд ва бо дастони холӣ ба кӯча партофт. дар муддати 3 моҳе ки гузашт эҳтиёҷ ба сум шудем. дар хона семья дорем. сум талаб кардем, ҳамин 200 мирам ба мо надоданд. ёде аз қурбониҳои садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон ки ҳамасола ҳаёти садҳо нафарро аз байн мебарад. ва пайвандони навсарбозе аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин иддао доранд ки ҷавоне ба артиш ҷалб шуда бемориҳои ҷиддӣ дошт. Дӯстони ҳарбии Кӯлоб гуфт даъвои хонаводаро месанҷад. Хурган будан духтурода муроҷиат кардем, гуфтам мода нагзаронад комиссия. одатан мо дар барномаҳои гузашта аз пардохт нашудани маоши муҳоҷирон дар Русия гузориш медодем, вале мутаассифона чунин ҳолатҳо дар Тоҷикистон низ ҷой доштааст. Як гурӯҳ аз сохтмончиён шикоят доранд ки корфармо бидуни пардохти маош онҳоро пеш кардааст. Вале сохтмончиён эътироф мекунанд ки корро дар ширкат танҳо бо маслиҳати даҳонӣ оғоз намуданд. Барои Юсуфӣ талош кард ба ин баҳс равшанӣ андозад. як гурӯҳ коргарони кирояи ширкати сохтмони Абртекстил шикоят доранд ки ин ширкат музди кори онҳоро надода ва онҳоро аз кор ҷавоб додаанд. ин гурӯҳи коргарон аз 11 нафар иборат буданд ки ҳоло ҳар кадом дар сохтмонҳои дигар кор мекунанд. бо раиси ҳамҷа Маҳмуду Фарҳод договор кардем. Договор даҳонӣ буд. барои як собитон 190 сомон медиҳам гуфт. ва аз рӯзи 1 сентябр мо корро дар оҷа сар кардем то 25 кор кардем. дар 22 число мо бетон гирифтем, перекети рехтем. кора напарафтем. мо далши давом дода истода будем. дар чонаи 9 корро сар кардем. омада раис ба мо гуфт ки биромада равед. шумо камен, мисол чӣ намекунам. фаҳмайхе коргар дар кор нест, биромада равед. ба мо фуромадем. пулмона талаб кардем ки пули моро тиед. ба гуфтаи сохтмончиён пули коркардаи онҳо дар ин муддат 49 000 сомониро ташкил медодааст. масъулони ширкати сохтмонӣ танҳо 5 000 сомонӣ ба онҳо пардохт кардааст. коргарони сохтмон ба додситонии ноҳияи Исмоили Сомонӣ муроҷиат мекунанд ва барои таҳқиқи ин мушкил шуъбаи хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанберо муваззаф мекунад. хадамот пас аз таҳқиқ ширкатро муваззаф мекунанд ки музди кори сохтмончиён каме бештар аз 22 000 сомонӣ аст ва пардохт карда шавад. сохтмони меҳнат хай омада мора байонотомона гирифт, ҳалнома бировард, гуфт ки шумо метунед ҳамо 200-ра ё гиред ё ки ба суд муроҷиат кунед. мо рости гап дар муддати 3 моҳе ки гузашт эҳтиёҷ ба сум шудем. дар хона семья дорем. сум талаб кардем, ҳамин 200 мирам ба мо надоданд. як масъули ширкати сохтмонии Абртекстил дар суҳбати бидуни навор вуҷуди ин баҳс бо сохтмончиёнро тасдиқ кард ва гуфт барои беқарордод ба кор қабул кардани сохтмончиён хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат 2 корманди ин ширкатро ҷарима кардааст. аммо дар посух ба сабаби напардохтани маоши сохтмончиён гуфт онҳо корашонро пурра ва босифат иҷро накардаанд. ҳатто дар оғоз 22 000 сомонии муқарраркардаи хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнатро гирифтан нахостанд. сохтмончиён мегӯянд ҳоло дигар пуле надоранд ки ба додгоҳ муроҷиат кунанд. дар Тоҷикистон баҳси напардохтани музди сохтмончиён зиёд ба мушоҳида намерасад, аммо ҳолатҳои ҷудогонаи баҳси ширкатҳои сохтмонӣ бо коргарони кироя вуҷуд дорад. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. дар Тоҷикистон ҳамасола умури қурбониҳо дар садамаҳои нақлиётӣ меафзояд. дар нимсолаи аввал шумораи ҳалокшудаҳо дар садамаҳо 35% ва теъдоди захмиён 43% зиёд шудааст. ин мушкил то ҳадде расидааст ки ахиран дар Душанбе навраси мактабхони интизори чароғаки сабзи роҳгузарӣ аз бархурди мошин бо пояи чароғак ва афтодани он ба болояш ҷон бохт. дар рӯзи ҷаҳонии гиромидошти қурбониҳои садамаҳои нақлиётӣ ки 19 ноябр аст, ҳамкоронам Шаҳлои Абдулло ва Искандари Фирӯз ин мавзӯъро ба баррасӣ гирифтанд. субҳи 15 ноябр Иброҳим Азимов мехост ба мактаб равад ва дар ин ҷо интизори чароғаки сабз буд. аммо 2 микроавтобус бо ҳам сабқат карда яке бар пояи чароғак мезанад ва он чароғак афтида
بالای این نورس او را مجروح می‌سازد و در نهایت این نورس به جای مکتب روی می‌افتد. با طلبات استانداردی جوابگونه است با قول مقامات در کشور آمار قربانی‌ها در این صدمه‌ها روی به افزایش نهاده است. تنظیم حرکت در راه‌ها نقلیاتگر کفالت بخطری حیات شهروندان به شمار رفتند. نوبسته از اندیشه چهارراه قطعی در جمهوری قریب 500 حادثه راه نقلیات با قید گرفته شده. بر اثر آنها 193 نفر شهروندان به هلاکت رسیده، زیاده از 500 نفر دیگر جراحت جسمانی برداشته است. تمایل افزایش صدمه‌های مرگبار باعث شد که مقامات کشور رهبریت بازرسی دولتی اتومبیلی کشور را عوض کند، ولی حتی رهبریت نوی این ریاست نیز آماده نشد به ما آمار نوی صدمه‌ها در 10 ماه اخیر را در اختیار گذارد. ساکنان با نگرانی از وقوع صدمه‌های پرتلفات میگویند جزا برای نقض قانون حرکت در راه باید سنگین‌تر شود، اما برخی دیگر مشکل را در نظام دادن شهادتنامه رانندگی و جای داشتن فساد در این بخش می‌دانند. سروسیما راستگاه سونی نمیدونم خوندگی می اینو نه خوندگی می شفیاری حوزه همه کار پول ریشه و اوزی اهالی آزاد شده نقلیات آزاد شده به همین خاطر در راه نقلیات که بسیار است صدمه بسیار می شود. با تاکید نبی یوسوپوف مؤسس سامانه تحلیلی نقطه تیجی که نیز آمار صدمه ها را نظارت میبرد، حالا هم مقامات و هم جامعه را ضرور است که برای حل این مشکل اقدام های جدی را روی دست بگیرند. در عکس حال به گفته او حرکت و گشت و گذار در کوچه ها به حد نهایی خطرزا می شود. با استفاده از فرصت میخواهم به رهبریت بازرسی دولتی اتومبیلی مراجعت کنم که فرصت راهاندازی تبلیغات اگریسیوی حرکت درست در راه رسیده است، هم برای پیاده‌گردان و هم برای راننده‌ها. طبق اطلاع رسمی همساله در تاجیکستان به حساب میانه حدود 1,500 صدمه نقلیاتی رخ میدهند. در این حادثه ها تقریباً 450 نفر جان باخته، حدود 2000 نفر مجروح می شوند. пайвандон Аслиддин Шарипов 36 соларо баъди истирдодаш аз Русия баъд аз 1.5 моҳи ҷустуҷӯ дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Хуҷанд пайдо карданд. ӯ бародари Шавкати Муҳаммад мудири телевизиони Паём ТВ аст. наздиконаш мегӯянд Аслиддин Шарипов моҳи сентябри соли 2022 дар Русия дастгир ва 1 октябри имсол ба Тоҷикистон истирдод шуда буд. то ин муддат мақомоти тоҷик макони нигаҳдории ӯро пинҳон медоштанд. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод ин мавзӯъро дунбол дошт ва در سودیا با ماست. درود بر شما. آیا نزدیکان از کجا فهمیدند که اصلیدین شریپوف در بازداشتگاه خوجند است؟ سلام شالا، سلام بینندگان گرامی. دادستانی کل و وزارت امور داخلی تاجیکستان همچنان جای نگهداری اصلیدین را آشکار نمی کنند، ولی منابع رادیو آزادی و خویشاوندانش گفتند که وکیل مدافع در هفته گذشته در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند با او ملاقات کرده است. ولی وکیل مدافع گفته است او هنوز به خلاصه نآمده است که من بعد از اصلیدین حمایت حقوقی خواهد کرد یا نه. پیوندانش کوشش دارند برای او لباس و غذا ببرند و از احوالش در بازداشتگاه آگاه شوند. نینا چتورتکووا وکیل مدافع اصلیدین شریپوف در روسیه در روزهای استرداد او به تاجیکستان به رادیو آزادی گفته بود که بر اساس خلاصه دادستانی تگیلستروف در نیژنی تگیلی روسیه او برای همکاری با سازمانهای ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت گمانبر است. در صورت اثبات این اتهام به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. اصلیدین شریپوف این عیبنامه را در روزهای بررسی قضیه‌اش در روسیه رد کرده بود. خب اصلیدین در روسیه مجری کاری بود. سبب بیش از 1 سال بررسی شدن قضیه او در چی است؟ ببینید، درست که اصلا وی مهاجر بود، ولی دایره هایی که از این قضیه آگاه هستند میگویند که مقامات تاجیکستان میخواهند برادری او شوکت محمد سردبیری برنامه‌های پیام تیوی مربوط به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام را خاموش کنند. خود شوکت محمد هم در یک صحبت قبلی به رادیو آزادی گفته بود که هدف بستن دهان او می باشد. ضمناً فعالیت حزب نهضت اسلامی در حدود روسیه ممنوع است. اصلیدین شریپوف از ناحیه اشتی ولایت سوق و صاحب 3 فرزند می باشد.
ضمناً در ماه اپریل همین سال روان عبدالله شمس‌الدین پسر یک فعال دیگری مخالفان شمس‌الدین سعیدوف در ماه ینور امسال از آلمان رانده و به قول پیوندانش در تاجیکستان بازداشت و 7 سال زندانی شد. به دنبال این خواهرزاده شمس‌الدین سعیدوف سید عمر سعیدوف را بازداشت و زندانی کرده بودند. تشکر برای صحبت. یادآور می‌شوم که مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از این میان 18 گمانبر به تروریسم و افراطگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در شب و روزی که موسم دعوت تیرماهی به ارتش در تاجیکستان ادامه دارد، شکایت‌های پیوندان از جلب غیرقانونی به خدمت صدا می‌دهد. از جمله نزدیکان نفسربازی از ولایت ختلان ادعا دارند فرزندشان را که بیماری‌های وزنین و سرایتی داشت سالهای گذشته بعد تفتیش جدی از کمیسریت حربی جواب می‌دادند. اما این دفعه به عقیده آنها تفتیش طبی رویکی صورت گرفت و او را برای خدمت به ولایت سوخت فرستادند. همکارم محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش می‌دهد. اسنادی که خانواده سبحانی احمد جان به دست آورده اند بیماری او را تایید می‌کند و جزئیات مبارزه او با درد روده و ستون مهره را در سن 23 سالگی نشان می‌دهد. با گفته برادرش 3 سال است برای طبابت او تلاش می‌کند. کارمندان کمیسریت حربی سبحان را 1 هفته پیش به زور با خود بردند. او را از مرکز ناحیه شمس‌الدین شاهین به عسکری گسیل کرده اند. برادرش دعوا دارد که این گسیل‌کنی به صورت غیر قانونی انجام شده است. پورین سال بردابدنش و این کماتی ناحیه شمس‌الدین شاهین جوابش دادم. دیدم هم بیماریش جوابش دادن. امسال جوابش ندادم بیام خیلی بردم پریاموی رویش کان رفته دختر چیدا. چاستا یک اونجا دکتر نگذار ما در ای قفوش بودم در دانی داری و این کمان دو ماج و این کمان در قرغان هم بودیم قرغان در بودن دکتر رو مراجعت کردیم گفتم مدت نگذارونن کمیسیا. سبحان 1 هفته می شود در ولایت سوخت خدمت حربی می کند. خانواده وی از کارمندان کمیسریت به دادستان حربی شکایت کرده اند. دکتر در آوردن که اوجا رنگین اوزی چی ندارن خیلی اپارات من خودم درام دیدم امو 2-3 قوازی چیش امو رنگینوش دیدن اگه یورو پولنی دیدگی نیستن انا و دکتر آوردگیشون میگه که همین میشود. سبحان 2 روز پیش عکس‌های خودش را با لباس نظامی فرستاد. نزدیکان همدهگان به این عکس می‌نگرند و به بیمار بودن او تاکید میکنند. سالی که همی کم کم میونش گریجه بود اون گریجه استوستین همی بچه درماندی شد کسالی شد. این همی 1 روز سوز بود 1 روز کسال 1 روز می اومدی خواه 1 روز بدور. مادری سبحان چند سالی پیش فوتیده است و او در تربیه پدر و برادرش بوده است. برادرش معتقد است که اگر سبحان صحت بود هیچ اعتراضی برای خدمت حربی وجود نداشت. در نتیجه 1 نسخه از حجت بهداشتی سبحان را دریافت کرده شکایت برد. در دادستان حربی کلاب تصدیق کردند که شکایت این خانواده را بررسی دارند. در حکومت ناحیه شاهین گفتند که آنها افراد بیمار را به خدمت جلب نمی کنند. رئیس این ناحیه در یک صحبت کوتاه تلفنی گفت که این قضیه را بررسی می کند. ناحیه شمس‌الدین شاهین طی چند سال اخیر در روزهای اول دعوت نقشه را اجرا می کرد. اما طی 1 سال است که نقشه دعوت به ارتش را در اولین موسم اجرا کردن نمی توانند. تا نیمه ماه نوامبر این ناحیه نقشه دعوت را 61% اجرا کرده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین. بینندگان عزیز تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. نشر نوبتی اخبار آزادی به پایان رسید. خبرهای از این بیشتر را شما پیوسته می توانید از سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. اگر شما شاهد حادثه شدید لطفاً با ما تماس بگیرید. برایتان از آن در 2 روز آینده استراحتی با فراغت می خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.